It's very wonderful here. Thank you. I love the variety and it's so colorful. Thank you. Especially how you dress up today. It is like my style, being colorful and cute. I love that. It's so Thank cute. you. Cute boy. Right, everybody? Tell me about your idea of building this place. Actually, I don't want to call this place, but it's my home. Yeah. It's not only my home, but it's all about people home. Because I create this place just to be the platform that you can come and enjoy and share a big community with other people. You know what I can see? Even behind me, I can see the stage right now. Yeah, absolutely. The stage for everybody. Yeah, because actually, you know what? In school, we always have been asked to be in front of the class in order to do a fake presentation with a small paper script. But actually, I just want to be farther than that. Like we have a stage. It's not just about being in front of class, but it's about being on the stage. I can see that. Yeah. Even you see the colorful sound, lampong over there. That looks so That's nice. my impressive speaker ever. What? So you can not just speak, you can Sing. dance, you can sing, you Absolutely. can A lot, act. so much students, they perform cover dance and they're a singer, they're musicians, so I have the platform for them. As I told you, this is going to be a big platform for everybody. There is a fun activities, so many fun activities Absolutely. for them. Study must come along with fun. With fun. Yeah. And more than just the activities, you also have, what is this? This is like a minimal cafe for my students as well, and I created in order to help and support my student. Look at this battle. Yeah, T-Modex. T-Modex. And we have this here. Yeah, cactus. Actually, cactus is like the representative of the flourish and glorious and also the smart intelligence. So everything with Saimo. Oh, okay. Teru. Yeah. This is how you believe that the cactus can like a little really bit wish. psychologist strategy in order to have and encourage student to come out and to be rely on that. Just not that much. So you just told me that before we drink this, we have to shake it, You have to right? shake this. So what do you prepare for me today? It's like pineapple soda drink. A pineapple soda Yeah. for you, fresh up. I heard it's not expensive too. It's just like 40 baht. And 40 baht. moreover, you can refill by this button. If you refill by this button, you got the price reduced 5 baht. It's only 35. I like that. It's good. The pineapple syrup is underneath here. Yeah. We have to shake it up a little bit. You better try anything else. There's So- a lot of things that you might be impressed with. I like that. It's a little bit sour. Yeah. Refreshing. Uh-huh. You know what? Tell me, why do you like to teach English? Wow, that is really tough question for me because to be honest, I don't like teaching at all. I don't want to be a teacher. I never want to be a teacher. But I just like giving opportunity to other people because when I was really young, I got a lot of chance and opportunity provided from many people around me. And I think one day, I promised to myself, if one day I can be someone who can provide opportunity to other people as well, I will be that. And teaching English is not just about teaching or providing academic knowledge, but it's all about giving them experience as my slogan, more than teaching, but guiding rather. I love to be surrounded by the positive energy with my students. And I love to be someone who can give them and push them with positive energy, positive attitude. The only responsibility that I have to do is just what can I do in order to push them to achieve their dream. It's not about teaching English, but it's about guiding them. Guiding them. You know what? Yeah. Some students, even me, have to be so fear about, you know what, going out on the stage and learning English I and understand. speak. You know what? When you were young, how did you deal with that? And how will you teach them to deal with fear? I think when I was young, I am a quite shy person, but one thing that I always keep telling myself is that no matter what you're gonna do, you have to do it 100%. Because at least, no matter it's gonna be fail or not, at least you have done it for 100%. You don't have to be scared of it. And the way that I push my students is that I need to understand them first. People always keep telling their students, you have to be brave, you have to come out and speak. No, we have to understand them. There is individual differences. Some prefer to stand out,
Some prefer to be introvert, some extrovert. We have to understand the true color of who they are, and we have to adapt ourselves in order to fit their demand. Talking about differences, right, and the Yeah. true color of who they are. How did you know, maintain the class, make it fun for them? That really interesting question is that one thing that I always keep telling myself that before we begin a class, we have to rep the atmosphere. You know, one of the most important factors that it's not about providing academy that you're gonna provide your student, but it's all about how can you create the atmosphere for student to be comfort zone. You know, when we talk about their study or class, we might think about passion, pressure, strain. No. Teaching is going to be something fun and you're going to be happy with that. When you're going to learn something, when you're going to study anything in the world, we might be happy with that first, right? Like you want to sing, you just have to be happy with that. And I just want to make the atmosphere to be more comfortable for them, to relax. And we have to talk first. I always talk to my student like, when the first kind of we step into each other, I would say that you have to be ready for this. You have to be ready to learn a new thing. You have to be ready to take a new challenge in your life because study is going to be hard for sure. I have to be honest that it's not going to be easy. I'm not going to say that it's going to be easy. I will teach you very easy. No. But I will tell you the truth that it's going to be hard. And it is a good thing because difficult thing you can learn through that. If it's not difficult, you are not improved and you're not learning at all. Well, that's cool because you know what? Opportunities will knock you anytime, Yeah. anywhere. You have to be ready and be prepared, right? Yep. Okay, one of the hardest question I'm gonna ask you right now. Okay. I'm ready. Here we go. Let me read this. Okay. You know what? This question is quite interesting. I know it's quite hard for me to answer that, but from your experiences, knowledges, and communities that you manage at the moment, how will you collaborate these ingredients and add to your success? Wow, Mabuhay Philippines. Mabuhay, It's Mabute. like these universe questions. What I have adapted myself into the world of studying is that I have to gather all of my experience, not just about studying, but all of my experience in life. When I travel, when I work, I have to inspire them. You know, a lot of students come here not just in order to study, but they want to get inspiration from me as well. I have to tell them, I have to show them what I have been through. And I just transfer all of my soul and my heart to them. What I adapt is just my experience and my understanding through people. That is my factors. The most important factor is that you have to truly understand your student, what they need. And you have to correctly give them what they like. The one thing and one word that I really hate about education in Thai is that แม่พิมพ์ของชาติ because I'm not agree with that. I don't agree with that. There is no แม่พิมพ์ของชาติ anymore. ทุกคนไม่ใช่แม่พิมพ์ของชาติไม่ใช่พ่อพิมพ์ but we are a force, a positive force. Because some student is a mental, some student is wood, is a rock. We cannot do the same method in order to ask student to be in what we expect to be. I never set my student in my block. I will not be the one who's standing in front of them and tell them you have to go this way, you have to go there, you have to move back. But I will be the one who's standing behind them and being a positive force and push them into the right track. Sometimes what I like is not what students ask for. I have to understand and adapt myself for them. Yeah, I really agree with that. You know, to bringing out your best and show them is the greatest influencer. Yeah. You know, for you know, for example, it's such a good role model. Actually, when people are talking about teachers, they might think that you have to be someone who inspires students, you have to be a role model, and I really hate this. Why do we have to do that? Like, ทำไมจะต้องเป็นตัวอย่างให้เด็ก I'm not a really good example enough to be that. Because I myself, I never set myself out of my character. Like, I got lots of dramas and critiques that being teacher, you should be something more formal. I was like, ทำไมอ่ะ why do you have to be like that? Because this is myself, I have to be honest. Instead of faking myself to be someone else, I should to be myself. I should to let them see that this is me, this is people, this is human. We have different sides. I have a bad side, I have a good side, but I know what should I use the side with you.
Yeah. You know what, Modex? I feel like you deal and you have to manage a lot of people expectations around you. Absolutely. Even children this day, when they have to study, their parent, their family, their cousin really have high expectation on them. How will you share and you know what, teach them how they will deal with that when people have high expectation on you? I have to talk. I talk with my students. Explain, right? I talk with their parents. What do you expect from me? I'm not giving you what you expect, but I will giving you what it should be and what you should do into be your true yourself. Because as I told you earlier, that I'm not a role model who guiding people, but I will be the one standing behind and push them forward. I'm that one. I'm not a leader. I'm a follower. To be a good leader, you need to be a good follower. I'm standing back behind and see the whole system. I want to be that one. That's good. Someone who really stand behind them. They truly see the whole system and of that. push them forward, right? I really agree with that. Like you have to add knowledge for them. Yeah. And then when they have enough knowledge, they will have the ways, right? You're Never like a tour ask me, guide. Never ask me many students from the beginning that I have started teaching, they always say that I want to be like you. You are my inspiration. You're my motivation. I just want to be as possible as you. I was like, no, you don't want to be like me. You can be better than me. Just go farther than me. I like that. Be better than me. Yeah. You were talking about English. There are different kind of English, right? Do you prefer American English or British English? I would say both. Both? Sometimes I prefer British accent. Sometimes I prefer American accent. When people ask me what accent do I speak, I would say it's Modex accent. I mix with tiny American and British many stuff accent. I don't care whatever accent you're gonna speak. I care about the content. The content. Yeah. Sure. You just told me about it's all about the attitude. Can you explain more about this? Before you say something, you have to expect that it's gonna be a listener. So which means you have to beware your words, because words, it's just like a tool that you can kill other people and you can heal other people. It depends on you. What are you gonna use your tool for what? It's your choice. Yeah. Like nowadays, I use my word to earn money, and I use my word to inspire students, and I use my word to live my life. Damn. Talking about your life and your word to inspire the other people and students in your family. Where do you see yourself in the next 5 years? In next 5 years, I see myself standing and surrounded by lots of people, students, parents. I think it's gonna be really fun when I have some platform that many people will come and share their attitude and atmosphere. I would love to be their friends. That's why I don't want them to call me Kun Ku. I always ask them, please don't call me Kun Ku. I'm not a teacher. I know that I'm not good enough to be a teacher. Don't get me wrong. I really respect the career of being a teacher, because you have to sacrifice your time. You have to sacrifice your behavior sometimes, because you have to behave responsibly. But for me, I love people to call me just T or P, because I'm not your teacher. I just the one who give you knowledge. That's it. And what I'm seeing myself, I'm gonna be seeing myself doing this stuff and providing a lot of opportunity for other people as well. Because when I was young, I always keep telling myself that if one day I successful, if someday I was successful, I would be the one who provide opportunity to other people as well. So what should we call you then if you're not a teacher? An influencer? No. Your friend? I'm just your ordinary brother? person. You're ordinary Who person. makes extraordinary things. Wow. I was shocked on that word. Okay. Because you know, like at the modern era, people tend to look at something special in other people. Like we always keep asking people, what do you have? What ability you have? How you different from other people? People tend to be something weird in order to get attention, because they want to be different. But actually, don't you forget about ความปกติที่เรามี Yeah. You just forget how can you be common and normal. You just being who you are is something special about yourself. You can be
special by being common. Be unique, be authentic, right? And be yourself. Okay? Absolutely. This is hard question. It might be the last one. Oh my You God. know what? What is the strength point and weakness point for method of teaching English today, Wow. in your opinion? A little bit about academics method. I think the strength point is that you need to understand individual differences. There are a variety of students teaching nowadays. Some is visual learner, audio learner, kinetic learner who love to do a lot of activities. You have to understand and accept the difference of students. As I told you, we need to push students into the right track, not be the one who just asks students to be in our block. That is a strength that you need to understand and do that. And more than just giving the knowledge, you have to wrap the atmosphere before we begin the class. Yeah. But the weak points would be the same things as strength, because if you don't understand this, you don't see the difference of our students, you might be fail on teaching them. Because you have to understand, like some students prefer to be introvert. They don't like talking with other people. You cannot encourage them, like force them to, you have to talk, you have to talk. No, they don't need to talk. But we as a teacher need to understand. They just need our support. Yeah, in any way. We need to be a force, a positive force, and we need to adapt ourselves. I never ask my students to adapt themselves, but that is my responsibility to adapt myself to fit my students' demand. Whoa, that was so cool. I love that. Thank you. You know what? You're so ambitious. A lot of hard working. Yeah. You're so, dedicate yourself for I just have to your family. Let's say, right? How old are you now? Why are you so diligent? My age, wow. Uh-huh. I am 24 years old, heading to 25 this 29 May, but still 18 inside. Oh my God, you're young at heart. I love that. Okay, now let's speak Thai. Alright? โอเคฮะ ใน Facebook อะเห็นเรียกตัวเองว่ามด X ไปกลับบคสใหม่ มดเอ็กไปกับร้อยเอ็ดบขสมใหม่ โอเคร้อยเอ็ดอะไรครับอะไรนะอีกครั้งหนึง มดเอ็กไปกับร้อยเอ็ดบขสมใหม่ เล่าให้ฟังหน่อยที่มาของคำนี้มาได้ยังไงครับ จริงๆภูมิใจมากสำหรับชื่อเฟซชื่อนี้ตอนนั้นตั้งจริงๆเล่าให้ฟังก่อนว่าก่อนจะมาเป็นที่มาโดนเพื่อนแกล้ง เพื่อนไอ้ต้นอยู่มหาลัยด้วยกันเพราะว่าเราไปกลับตลอดนั่งรถทัวร์ไปกับร้อยเอ็ดสารคามมอใหม่ เพื่อนก็เลยแกล้งแต่คราวนี้มันจริงๆเรื่อง behind the scene มันเป็นอะไรที่ sad story นะมันเศร้านะเพราะว่าจุดที่มาที่เราจะต้องไปกลับเนี่ยเพราะว่ามันเกิดจากการที่ตอนนั้นคุณพ่อเสียแล้วเราก็ไม่มีเงินใช่ไหมคือเราก็อยู่หอแล้วก็เกิดจากการที่วันนั้นที่มันอยู่ในจุดที่มันจะต้องผ่านจุดที่มันต้อง overcome คือเราไม่มีเงินติดตัวเลยวันที่คุณแม่ขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยฮะมาส่งโมเด็กที่บขสแล้วเราก็ขึ้นรถทุกอย่างปกติมากไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ว่าเราไม่ได้ขอเงินแม่แล้วก็แม่ไม่พูดอะไรปกติแม่ก็จะให้เงินวันนั้นโมเด็กมีเงินติดตัวอยู่279 บาททุกวันนี้ยังจำได้เลยนะว่าเงินจำนวนนั้นเป็นเงินทุกครั้งที่โมเด็กจะทำบุญไว้จะให้เงินจำนวน279 บาทแล้วแม่ก็พิมพ์ไลน์เข้ามาว่าขอโทษนะที่ทำให้ลูกลำบากมันเป็นโมเมนต์ที่เราแบบความเป็นลูกความเป็นใครก็ช่างเราอ่านข้อความนั้นแล้วแบบวันนั้นคือโมเด็กเลือกที่จะโกหกแม่ว่าไม่ได้ขอเงินไม่เป็นไรมีเก็บไว้ใช้เถอะทั้งที่วันนั้นคือวันที่7พฤษภาคม5 ปีที่แล้ววันที่7เป็นวันต้นเดือนแล้วเราจะต้องใช้ชีวิตต่ออีก1 เดือนเต็มๆค่าหอเดิมยังไม่ได้จ่ายเลยแต่เราบอกแม่ว่ามีก็เลยเป็นวันที่เราต้องตัดสินใจออกจากหอจะว่าตัดสินใจออกก็ไม่ใช่เขาไล่ออกเพราะว่าอยู่หอไม่ได้แล้วไม่ได้จ่ายเขาก็ตัดสินใจออกจากหอใช่ไหมฮะพอออกปุ๊บก็เริ่มฉุดคิดได้แล้วว่าต้องทำอะไรแล้วเริ่มทำงานพิเศษก็เป็นอย่างเงี้ยตลอดระยะเวลา4 ปียอมตื่นตี 5แต่งหน้าแต่งตัวถึงตี 5 ครึ่งขับมอเตอร์ไซค์ออกมาให้ทันบขสรอบแรกคือ6 โมงเช้าเพื่อที่จะกว่าจะไปถึงมอเนี่ยเกือบ8 โมงทุกวันเลยอย่างเงี้ยเป็นอย่างนี้อยู่4 ปีมันก็เลยพอเรามองย้อนกลับไปตอนนั้นแบบโกรธเพื่อนมากตั้งอะไรให้กูเนี่ยแต่ตอนนี้มันกลายเป็นแบบ such a proud name เป็นชื่อที่ภูมิใจมากแล้วก็จะไม่ยอมเปลี่ยนชื่อเฟซเลยเพราะเมื่อไหร่ที่มองกลับไปมันก็แบบเป็นความรู้สึกดีๆตลอดเนี่ยที่เราผ่านมันมาได้ถ้าวันนั้นตัดสินใจไม่บอกแม่คิดว่าชีวิตวันนี้จะเป็นยังไงถ้าวันนั้นตัดสินใจบอกของแม่เหรอแต่ใจบอกของ279 บาทก็คงเป็นเหมือนเดิมแต่แค่ว่า
ถึงแม้ว่าเราจะบอกแม่หรือไม่บอกแม่ยังไงแล้วซะแม่ก็ไม่มีเงินให้แต่สิ่งที่จะได้กลับมาถ้าบอกก็คือแม่ยิ่งจะสเตรสแล้วก็จะผิดหวังจะเสียใจเราขอเก็บความเสียใจกับเราคนเดียวดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นทุกวันนี้ก็เลยเขาเรียกว่าเป็นคนที่สตรองขึ้นแข็งแกร่งขึ้นจากชุดประสบการณ์นั้นใช่ค่ะเรามีเซตความคิดคำหนึ่งที่เคยไปอ่านเจอในหนังสือเราชอบมากเขาบอกว่า you never know how strong you are until being strong is your last choice สุดยอดเธอจะไม่มีทางรู้เลยว่าเธอเข้มแข็งได้แค่ไหนจนกระทั่งความเข้มแข็งคือตัวเลือกสุดท้ายที่คุณต้องทำโมเมนต์ตอนนั้น279 บาทมี2 เวย์ก็ทำไงได้จะตายเหรอไม่เอาไม่มีทางตายไม่ได้ชีวิตยังมีอะไรให้ศึกษาเยอะให้สนุกกับมันอีกเยอะไม่ตายแต่จะอยู่รอดยังไงอันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนเลยนะฮะที่แบบมีบทบาทเข้ามาเนี่ยช่วยเหลือโมเด็กตลอดโมเด็กโชคดีว่าได้มีโอกาสรู้จักกับคุณครูรู้จักกับใครหลายคนแม้กระทั่งเพื่อนดีมากช่วยเหลือยื่นมือเข้ามาช่วยแต่เขาไม่ได้ให้เงินนะแต่เขาแนะนำว่าไปทำงานตรงนั้นตรงนี้พี่อุ้ยแม่สุภัตตาพี่เหมียวณัฐออนอะไรก็แล้วแต่นะแนะนำให้งานเราไปทำเราก็สู้มากจนเรากลายเป็นคนที่ถูกหล่อหลอมแล้วก็โตมากับการได้รับโอกาสเยอะมากแล้วมันก็เลยเป็นคำที่เราตั้งสัญญากับตัวเองว่าถ้าเมื่อไหร่ฉันเป็นคนที่พอมีหรือประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งฉันขอเป็นคนที่ให้โอกาสคนอื่นเหมือนกันมันก็เลยเป็นที่มาของการทำอาชีพติวเตอร์เองตรงนี้เราไม่ได้อยู่เพื่อสอนเอาเงินอย่างเดียวเราอยู่เพื่อให้โอกาสคนอื่นด้วยดีมากเลยครับ มด X มองยังไงกับการใช้ชีวิตกับความล้มเหลวโมได้เป็นคนที่ไม่กลัวความล้มเหลวเรากล้าที่จะเจอความล้มเหลวเพราะเราผ่านมันมาแล้วน่าจะเป็นข้อโชคดีด้วยนะหลายคนบอกว่าตอนที่โมเด็กเสียคุณพ่อเสียตอนโมเด็กอยู่ม.6 วันนั้นแต่งตัวจะไปสอบแกด ไปสอบแกดที่เป็นข้อสอบหลักของเด็กมหาลัยทั่วประเทศที่ต้องสอบ6 โมงเช้าโรงพยาบาลโทรมาว่าให้เตรียมมารับศพคุณพ่อโมเด็กร้องไห้พี่จอนแต่มันอื้ออึงมันทำอะไรไม่ได้ก็ต้องไปสอบแล้วเรากลับมองว่าตอนนั้นมันเสียใจนะตอนนั้นน้อยใจมากเลยว่าตอนที่ลำบากมากพอคุณพ่อเสียเนี่ยระบบข้าราชการนะฮะก็กู้ก็อะไรพอเงินออกมามันติดลบอ่ะไม่มีมรดกคือเงิน130,000ติดตัวคนละ130,000พี่โมเด็กแล้วก็บ้านอะไรนี่ต้องไปใช้เราเหลือเงินแค่นั้นแล้วตอนนั้นน้อยใจว่าเฮ้ยมันแย่จังมันทำไมต้องเกิดกับเรานะถ้าไม่เป็นอย่างนี้เราคงไม่ได้เหนื่อยขนาดนี้มันคือความล้มเหลวที่แย่ที่สุดในชีวิตโมเด็กแล้วตอนนั้นก็เลยไม่ได้กลัวอีกแล้วว่าจะมีอะไรแต่ในทางกลับกันต้องขอบคุณเหตุการณ์นั้นนะที่ทำให้เรากลายเป็นคนเข้มแข็งมากคือถ้าเราไม่ได้ผ่านเรื่องราวอะไรเลยอะไม่ได้ผ่านเรื่องราวที่มันล้มเหลวหรือเรื่องราวที่มันแย่ๆเราจะไม่มีทางโตขึ้นโมเด็กก็เลยบอกเด็กเสมอหรือบอกตัวเองว่าอย่ากลัวที่จะล้มเหลว because everybody learn through failure ทุกคนต้องเรียนรู้จากความล้มเหลว nobody learn through success ความสำเร็จไม่ได้ทำให้คุณเรียนรู้ความสำเร็จเป็นผลพลอยได้จากการล้มเหลวดีเพราะว่าชีวิตจริงๆอะความล้มเหลวคือตัวขับเคลื่อนis a motivation เพราะเวลาที่เราคุยกับเด็กเวลาเด็กมาเรียนโมเด็กทุกคนคาดหวังเลยพี่มด X เก่งกูเห็นรุ่นพี่สอบได้พี่ไม่ต้องพากูไปสอบติดต้องได้นู่นนั่นนี่แน่นอนหรือบางคนซิ่วมาปีที่เรามีเด็กซิ่วพี่ไม่รู้ก็ทำให้ติดหมอได้ทำไมจะทำกูไม่ได้เราจะคุยกับเด็กเลยว่ามาเรียนกับพี่อ่ะพี่ไม่ได้บอกว่ามันง่ายแต่เราจะเรียนกับพี่เรารับได้ไหมว่ามันยากนะแล้วพร้อมมือไหมพร้อมยอมรับไหมถ้ามันจะผิดหวังถ้าอยู่กล้าที่จะยอมรับความผิดหวังพี่ก็กล้าสอนเพราะพี่ไม่ได้บอกว่ามันจะได้หรือไม่ได้มันมีผิดหวังแน่นอนแหละมันอาจจะผิดหวังก็ได้แต่ถ้ายูเซตว่าโอเคฉันยอมรับกับความผิดหวังฉันจะไม่กลัวที่จะทำฉันจะวิ่งได้เต็มที่เพราะว่าในการเรียนหรือว่าในการสอบคุณมีหน้าที่อยู่ในสนามแล้วคุณมีหน้าที่แค่วิ่งก็วิ่งให้สุดตีนเลยสนามคุณไม่มีสิทธิ์กลัวว่าจะถึงเส้นชัยไหมจะแพ้ไหมไม่หน้าที่ตอนนั้นแค่กูจะวิ่งให้เร็วที่สุดก็พอแค่นั้นเขาเรียกว่าหนักตอนฝึกออกศึกสบายใช่ไหมใช่สุดยอดแล้วนี่เป็นเหตุผลหรือเปล่าที่ชอบไปส่งเด็กเข้าห้องสอบเล่าให้ฟังหน่อยใช่จะบอกว่าไอ้เรื่องไปส่งเด็กเข้าห้องสอบนี่แรกๆดราม่านะโดนคริติคเยอะเหมือนกันโดนตำหนิว่าแต่ก็ไม่ได้ตำหนิเยอะหรอกก็มีมันก็มีบ้างที่คนชอบไม่ชอบเขาก็บอกว่าเราไปส่งเด็กหน้าห้องสอบวันนี้จะเป็นคนที่ไปส่งเด็กหน้าห้องสอบตลอดจะไปส่งถึงห้องเลยไปนั่งติวกันจนวินาทีสุดท้ายเขาจะมองว่าทำประจบผู้ปกครองหรือเปล่าเอาหน้าหรือเปล่าอันนี้แล้วแต่ใครจะมองไงแต่ว่าเด็กและโมเดลรับรู้ตัวเองจริงๆมันเป็นปมด้อยมันเป็น failure ของโมเดลอีกหนึ่งอย่างคือโมเดลเป็นคนที่ไม่มีฐานะทางบ้านนะไม่ได้รวยเลยแล้วคราวนี้ตอนที่อยู่ม.4 เนี่ยอยากเรียนโครงการกิฟเต็ดภาษาสังคมศาสตร์ที่โรงเรียนสตรีแต่ไม่มีเงินพ่อไม่ให้ไปสอบแม่ไม่ให้ไปสอบตัดปัญหาโดยการที่ไม่ให้สอบ
เพราะว่ากลัวว่าเราจะสอบได้แล้วเราจะอยากเรียนแล้วก็ให้ป้าที่รู้จักมาแบบinfluence เราว่าเฮ้ยเรียนวิทย์คณิตเถอะเรียนธรรมดาแต่เราน่ะแอบไปสอบเราน่ะแอบไปสอบคนเดียวไปสมัครคนเดียวแล้ววันที่มันน้อยใจก็คือ วันที่เราไปสอบเนี่ยจะร้องไห้อะ วันที่เราไปสอบเราเห็นแบบเด็กมาพร้อมผู้ปกครองคนอื่นเข้ามากับพ่อแม่แล้วเราไปสอบคนเดียวเนี่ยคนอื่นเข้ามากับพ่อกับแม่แล้วเรารู้สึกว่าเคว้งอ่ะเราไปแอบสอบเราก็เลยว่าถ้าเรามีน้องหรือเรามีคนรู้จักเราจะไม่ปล่อยให้นักเรียนหรือน้องตัวเองไปเคว้งแบบนั้นเด็ดขาดเราจะไม่มีทางทำอย่างนั้นนะเราจะไม่มีทางปล่อยให้นักเรียนตัวเองเคว้งในการไปสอบคนเดียวเราจะต้องเป็นคนไปส่งเขาถึงหน้าห้องสอบมันเป็นความทรงจำและโลกในความทรงจำตอนนั้นน่ะคือมันแย่นะแต่เราไม่จำเป็นจะต้องทำให้มันแย่เนี่ยในเมื่อเราเรียนรู้แล้วว่ามันแย่เราก็จะทำให้มันแก้ที่เราไม่ได้แล้วแต่เราแค่จะไม่ปล่อยให้มันเกิดขึ้นกับน้องเรานักเรียนเราเข้ามาได้เลยครับเข้ามาได้เลยครับเข้ามาได้เลยครับติดนะครับติดได้เลยครับขึ้นไปชั้น2อะไรนะไม่มีปัญหาต่อได้ที่สุดยอดว่ะอุ๊ยตัดเทคตอนร้องไห้ด้วยนะคือมันเก็บไว้มันคือว่ามันคือสิ่งที่เรียลจริงๆคือเราเข้าใจเว้ยแล้วเด็กสมัยเนี้ยในสังคมของการแข่งขันการศึกษามันเครียดนะพี่จอมากมันเครียดกว่ายุคพี่ยุคมด X อีกใช่ไหมจริงไหมที่เขาบอกว่าเด็กสอบติดจากการเรียนพิเศษแต่ไม่ใช่จากโรงเรียนถ้าเราตอบแบบเพย์เซฟนะมันก็จะบอกว่าไม่จริงทุกคนมีบทบาทด้วยกันหมดแต่ถ้าจะบอกแบบถ้าเรารู้สึกจริงเนาะก็จริงแต่มันไม่ใช่ว่าจริง 100%เพราะว่าต้องเข้าใจว่าอันนี้ไม่ใช่ว่าโรงเรียนผิดหรือคุณครูผิดหรือติวเตอร์ได้เปรียบอะไรนะมันผิดที่โครงสร้างระบบข้อสอบเช่นข้อสอบแกะไทยอย่างเงี้ยคุณไม่ได้บรรจุให้คุณครูเขาสอนนะแล้วครูจะสอนได้ยังไงคุณไม่ได้มีหลักสูตรนี้ให้เนื้อหาให้สอนแล้วเด็กก็ไม่ได้รับการสอนจากครูไม่ได้ผิดนะแต่มันไม่มีหลักสูตรให้ครูสอนครูเขามีหน้าที่รับผิดชอบในส่วนนั้นคราวนี้ครูไม่ได้ผิดเลยเด็กก็เลยจะเป็นต้องมาไขว่คว้าเอาจากติวเตอร์มันเป็นช่องโหว่ที่ถามว่าใครผิดอันนี้เราก็ไม่ทราบก็ต้องไปทบทวนดูดีๆว่าแล้วทำไมจัดขึ้นมาโดยที่ไม่สามารถตอบสนองตอบโจทย์ได้ยังไงคือโมเดลไม่ได้มองว่าเด็กเนี่ยได้ดีเพราะเรียนพิเศษอย่างเดียวหรือในโรงเรียนอย่างเดียวเพราะว่าทั้ง2ที่นี่มีบทบาทความแตกต่างในการเสริมเด็กต่างกันเรียนกับโมเดลโอเคเราให้วิชาการได้เราให้อินสปิเรชันได้เราให้โอกาสได้แต่โมเดลไม่สามารถสร้างคอมมูนิตี้ได้โรงเรียนทำได้เขามีกิจกรรมก็การเรียนเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรียนหนังสืออย่างที่บอกมันเรียนการเตรียมตัวชีวิตคุณต้องไปเจอคนร้อยพ่อพันแม่คุณต้องไปเจอเด็กหลากหลายไทยคุณต้องไปเจอเพื่อนหลากหลายคุณต้องไปเจอครูหลายแบบคุณต้องไปเจอกิจกรรมกีฬาสีคุณต้องไปเจอนู่นนั่นนี่นั่นคือหน้าที่ของโรงเรียนเราต่างคนต่างมีหน้าที่มันไม่ได้แปลว่าเขาได้เพราะเราหรือได้เพราะโรงเรียนแต่แค่ว่าเราทั้งคู่ช่วยกันมากกว่าโอเคมันคือการต้องเขาเรียกว่าเชื่อมโยงกันสอดคล้อง collaborate กันใช่ไหมครับได้ข่าวเล่าให้ฟังหน่อยครับโอเคช่วยเล่าให้ฟังเรื่องของโครงการส่งเด็กไปแลกเปลี่ยนหน่อยว่าโครงการนี้มีเป้าหมายยังไงบ้างจริงๆโครงการไปแลกเปลี่ยนนี่เริ่มจากอินสปิเรชันจากตัวเองเลยเพราะว่าเรามีโอกาสได้สอบชิงทุนครั้งแรกในตอนไปออสเตรเลียแล้วคราวนี้มันลำบากมากพี่จอนเพราะว่าจะต้องเก็บเงินตัวเองที่เป็นแบบเขาเรียกว่า pocket money คือ 40,000เรารู้สึกว่าแพงชิบหายเลยคือ 40,000เรามันยากนะเพราะเราไม่มีเงินเราก็ทำงานกันกว่าจะได้ใช่ไหมแล้วคราวนี้ความรู้สึกว่าการไปเรียนต่างประเทศนี่มันไกลตัวจังเลยอ่ะมันเป็นเรื่องไกลตัวเราอยากจะทำให้มันแคบลงให้มันรู้สึกว่าการไปต่างประเทศมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะแล้วการที่ไปเนี่ยคุณได้รับ inspiration เยอะแยะคุณได้ connection คุณได้เปลี่ยนโลกอะไรมากมายเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยพยายามหาโปรเจกต์ตอนที่เราไปออสเตรเลียเราบอกตัวเองเลยว่ากูไม่กลับบ้านมือเปล่าแน่นอนอย่างน้อยก็ต้องได้งานได้คอนเนคชั่นแล้วเราก็ไปเจอว่าเฮ้ยการไปเรียนต่างประเทศมันไม่ได้แพงนี่มันถูกมากพอมานั่งคำนวณค่าใช้จ่ายไม่ถึงแสนเอาแล้วที่ทุนแบบเป็น150,000 160,000นี่คืออะไรเดือนนึงไม่ถึงแสนนะรวมทุกอย่างแล้วนะรวมเที่ยวให้หมดแล้วเราก็เลยว่าโอเคตัดสินใจจะทำโปรเจกต์นี้จะทำการเรียนต่อต่างประเทศโดยการที่ดิวกับ365 plus study ก็พี่เขาก็มาช่วยแล้วก็บอกว่าขอเป็นแพลตฟอร์มที่แรกใน101หรือที่อีสานก็ได้ที่พาเด็กอีสานเราเนี่ยไปเรียนต่างประเทศเพื่อได้ไปเปิดมุมมองแล้วเป็นการไปเรียนจริงๆไม่ใช่การไปแบบcertification แบบไม่ได้เกรด A เกรด B เราต้องการเกรด A เท่านั้นอย่างเงี้ย
ให้เขาได้ไปเรียนรู้สังคมตรงนั้น โดยที่มีงบแค่นี้ชื่อโครงการว่าอะไรนะยังไม่มีชื่อโครงการเลยโอเคแต่จะเป็นการไปเรียนต่อต่างประเทศแล้วกันไปเรียนแบบว่าคอร์สซัมเมอร์เล็กๆหรือว่าไปมหาลัยก็แล้วแต่เงี้ยคือตอนนี้เราโชคดีที่มีคอนเนคชันในมือแล้วเราเอาคอนเนคชันตรงนั้นมาเป็นการเสริมสร้างเด็กไม่ใช่มาเป็นการสร้างรายได้ที่เอาเปรียบเด็กอย่างเดียวแต่ไม่ได้หมายถึงเอเจนซี่คนอื่นเอาเปรียบเด็กนะมันเป็นการสร้างรายได้ของเขาแต่ของเราเนี่ยมันเป็นแค่ออปชั่นเสริมทักษะเราคือเป็นครูอยู่แล้วเนี่ยไม่ใช่ครูติวเตอร์ตอนนี้น้องๆหลายๆคนสนใจอยากจะเตรียมตัวไปเป็นเด็กแลกเปลี่ยนคุณสมบัติของเด็กมีเงื่อนไขอะไรบ้างคะในการสอนโครงการนี้ Be passionate ขอแค่เป็นคนที่พร้อมแล้วก็เป็นคนกระตือรือร้นตลอดเวลาคุณสมบัติเดียวเพราะแค่คุณมีพื้นฐานมี passion ปุ๊บไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราพร้อมที่จะรับมืออยู่แล้วหน้าที่ที่เหลือเดินเอกสารอะไรต่างๆโมได้จัดการให้เพราะว่าเราทำเองจนเป็นหมดแล้วโอเคเลิศเราทำเองจนคล่องแล้วไม่ต้องผ่านเอเจนซี่ช่วงนี้จะเตรียมตัวยังไงก่อนที่เขาเรียกว่าประเทศจะเปิดแล้วเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างครับในการไปเป็นเด็กแรกเปลี่ยนเตรียมเงินอันนี้คือความจริงเป็นแฟกต์คือมันต้องมีสเตทเมนต์บ้างแหละมีสเตทเมนต์100,000-200,000เป็นธรรมดาสเตทเมนต์คือเอาไว้สำรองในบัญชีเพื่อเขาตรวจเฉยๆนะไม่ได้ว่าจะต้องถือไปแล้วก็ฝึกภาษาทั่วไปเลยก็คงจะเป็น same story with other people ที่แบบเตรียมตัวภาษานู่นนั่นนี่ไม่อยากให้เตรียมตัวอะไรมากนะเพราะวันนี้ก็ไม่เตรียมเพราะเราพร้อมที่จะไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไปเจอกันหน้างานเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ปรึกษาทีมมด X ได้เนาะมีคอร์สเรียนอะไรเด็กๆให้มีคอร์สเรียนอะไรให้เด็กๆได้เตรียมตัวบ้างจริงๆคอร์สเรียนตัวนี้มันไม่ใช่ว่าคอร์สเรียนเตรียมตัวสำหรับไปต่างประเทศนะแต่เป็นคอร์สเรียนที่เตรียมตัวเขาเข้าสู่โลกความเป็นจริงนี่แหละก็มีป .6 นะแล้วก็ม .1 ม .2 ม .3 ม .4 5 ด้วยกันแล้วก็ม .6 ถ้าพูดรายละเอียดคอร์สมันยาวมากอย่างป .6 นี่ก็คือเน้นการติวสอบเข้าโดยตรงเลยส่วนม .1 จะเป็นเรื่องแบบกิจกรรมหลากหลายมีการสุนทรพจน์มีการดีเบตแล้วก็มีการเอาภาษาอังกฤษนี้อัดแอปกับวิชาอื่นๆเช่นวันนี้จะชอบเอาเทควิทยาศาสตร์เทคประวัติศาสตร์สากลโลกอะไรต่างๆเนี่ยมาเป็นภาษาอังกฤษแล้วให้เขาอ่านแล้วเขาก็จะได้เรียนรู้เช่นอาทิตย์ที่แล้วเราเอาเรื่องสงครามโลกครั้งที่1มาให้เขาอ่านแล้วก็สอดแทรกคือภาษาอังกฤษมันเป็นทูมันเป็นเครื่องมือที่เราจะไปต่อในวิชาอื่นมันไม่ใช่แค่วิชาภาษาอังกฤษถ้าคุณได้ภาษาอังกฤษคุณได้ไปอ่านเทควิชาอื่นเป็นภาษาอังกฤษมันเพิ่มเท่าตัวเลยนะพี่ชอนเพราะว่าแรงบันดาลใจของที่มันได้อยากเรียนภาษาอังกฤษเพราะว่าตอนที่เราอยู่ม.3 เนี่ยจำได้เลยเคยทำรายงานแล้วเซิร์ชข้อมูลคำว่าสายลุงเราเจอข้อมูลอยู่ประมาณ 70,000 ข้อมูลแต่พอเซิร์ชคำว่าเรนโบว์เจอเป็นล้านนั่นคือคำตอบว่าภาษาอังกฤษเป็นกุญแจสู่โลกหน้าไม่ใช่แค่เรียนภาษาอังกฤษอย่างเดียวคือนอกจากมันเป็นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษมันเป็นการเปิด global mind คนทั่วโลกคิดอะไรยังไงกันเนาะใช่แล้วส่วนคอร์สที่มันเน้นหลักๆเลยเนี่ยจะเป็นคอร์สม.6 ม.5 ม.6 ม.5 จะเป็นเตรียม IELTS เป็นหลักเตรียมทักษะต่างๆ เพื่อที่ได้ยื่นพอร์ตคนอื่นไม่สอนนะ IELTS โมริกาสอนเพราะว่า IELTS มันใช้แรงงานเยอะมากเพราะเราต้องมานั่งตรวจการเขียนการอ่านเชื่อไหมว่าโมริกบอกเด็กว่าโอเคเวลาสมมติสอนเป็นคลาสเวลาสอนเขียนโมริกไม่คิดเวลานะมานั่งตรวจกันเรียงคนเลยแล้วคนอื่นเขาจะคิดคอร์สละ10,000ก็ช่างโมริกจะคิดคอร์สละ1,500เราเสียดายความรู้ได้ข่าวว่าพอคือจ่ายเราปุ๊บมาเรียนเติมเรียนฟรีเพื่อเพิ่มตลอด knowledge ได้เรื่อยๆได้เลยใช่ไหมก็1,500เราเรียนวันละ2ชั่วโมงใช่ไหมแต่นอกจากคลาสเราจะมาถามมาอะไรได้ตลอด I'm here 24 hours available 24 ชั่วโมงอยู่ที่นี่มาเลยแพลตฟอร์มเสียดายความรู้ก็ไม่รู้จะเก็บความรู้ไหมเดี๋ยวตายทิ้งเฉยๆก็สอนได้อยากทบทวนบ้างอ่ะเรียนได้ไหมคะได้เลยใช่ไหมครับได้ติดต่อได้ทางไหนคะได้เลยทางเพจโอเคพูดถึงคอร์สในการเตรียมการเรียนการสอนของเด็กม.6 ม.6 นี่จะบอกว่าเป็นหัวใจหลักของเด็กเลยนะเพราะว่าหลายคนเนี่ยสงสัยว่าทำไมถึงเลือกสอนม.6 เพราะว่าจริงๆมีคนแนะนำหลายรอบแล้วนะหลายปีแล้วว่าทำไมไม่สอนป.6 อย่างเดียวเพราะป.6 ได้เงินง่ายเอาจริงๆพอผู้ปกครองพร้อมจ่ายแล้วสอนเด็กก็สอนง่ายๆด้วยสอนเท่ากันค่าเรียนเท่ากันสอนสบายจะตายทำไมสอนม.6 ในมุมกับการเราจำได้ว่าตอนที่เราเป็นนักเรียนม.6 เราไม่มีโอกาสเรียนพิเศษถ้าจะหาที่เรียนสอบเข้าม.6 ยากมากในจังหวัดร้อยเอ็ดหายากมากเราก็เลยเลือกจะเป็นคนนั้นแล้วอยู่กับม.6 มันสนุกมันได้เห็นเขาเติบโตมันได้ไปส่งเขาถึงที่แล้วเราแบบว่าม .6 เนี่ยค้างค่าเรียนเป็นปีเราก็ไม่ได้ว่าอะไรนะแล้วแต่เลยมีเมื่อไหร่ค่อยให้เรารู้สึกแบบนั่นคือโปรเจกต์หรือว่าทาสที่เราบอกกับหัวใจตัวเองมาตลอดว่าถ้ามีโอกาสได้ประสบความสำเร็จก็จะมอบโอกาสให้คนอื่นซึ่งเราก็เลยทำมันจริงๆอย่างที่เราบอกเนี่ยส่วนคอร์สม.6 เดี๋ยวเราดูแลหมดเลยพี่จอนหนังสือไม่ต้องซื้อหาให้ติวฟรีอีกเป็นร้อยรอบปีที่แล้วติวฟรีจนเข้าโรงพยาบาลติวตี 1 ตี 2นั่งติวกันอยู่นะฮะคือดูแลหมดเลยพากันดูแลกันทุกอย่างติวฟรี IELTS ข้อสอบต่างๆคือดูแลหมดในช่วงเราจะสอนกันไปเงี้ยถ่ายพอดเราเอาตากล้องจ้างมา 3-4 หมื่นมาถ่ายให้ถึงที่เลยนะ
เฮ้ยเจ๋ง เป็นช่างภาพที่ถ่ายแบบโมเดลเองเลย เจ๋งมาก ขอร้องพี่เขามาถ่ายเพราะเราอยากให้เด็กมีพล็อตที่สวยที่สุดซึ่งปีที่แล้วเด็กยื่นไป30คนติดทุกคนนะมันก็เลยเป็น such a proud thing ที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันคุ้มกับการลงทุนมันเป็นช่วงต่อที่เด็ก ใช่ ๆระหว่างการเรียนกับอนาคต ใช่ มันเครียดนะ แล้ว ทำ เด็ ให้ ก หมด หลา เลย ย ๆคนเนี่ยเขาเครียดนะแล้วการว่าเราคือความสบายใจคือแบบ เราบอกเด็กหมดแค่ว่ามาเรียนกับพี่จบทุกอย่างนะให้สบายใจได้เลยเพราะเราดูแลหมดจริงๆนะถามว่าทำไมเด็กก็จะชอบถามว่าคุ้มเหรอนู่นนี่ถ้าก็จะตอบเด็กคำๆว่าโอ้รวยแล้ว รวยแล้วไม่ซีเรียสแต่จริงๆ คือรวยด้วยมิตรภาพไงถามว่าคนชอบถามว่าเอาเงินไปไว้ไหนสอนขนาดนี้มาดูก่อนว่าเราให้อะไรเด็กถ่ายเอกสารแล้วก็หมดแล้ว60,000นะติวที่โรงแรมเนี้ยมันติวตั้งแต่เช้าจน5 โมงเย็นติวฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายออกแค่ค่าห้องช่วยกันแค่นั้นโมเด็กหมดไปอาทิตย์ละ30,000 เด็กจ่ายค่าเรียน1,500นี่โมเด็กแค่ไม่ได้อะไรเลยแสดงว่าพลังที่ขับเคลื่อนมันไม่ใช่แค่เงินไงไม่ใช่จะมาบอกว่ามันคือธุรกิจเราเรียนแล้วเนี่ยใช่มันคือธุรกิจมันคือรายได้ มันแค่พาเราไปต่อแต่ถามว่าถ้าโมเด็กจะเอาให้รวยจริงๆมันทำได้มากกว่านี้แต่นี่คือเรายังยึดในหัวใจเราอยู่ที่เราบอกไว้ว่าเรามาตรงเนี้ยไม่ใช่มาตักเอาเงินอย่างเดียวแต่เรามาให้ด้วยยึดมั่นถือมั่นชัวร์2 มือโอเคเพราะฉะนั้นต้องมาเรียนที่ทีมด X นะค ฝา รั ก บ ด้วยนะฮะเฮ้ยจริงๆขอบคุณมากที่เชิญ เหมือนกันพี่จอนค่ะ ยังไม่แนะนำตัวเลยจอนจาก i Heart 101 ครับก็รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้มาสัมภาษณ์น้องมด X ซึ่งน้องก็ให้เกียรติให้ข้อมูลกับเราแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆที่สนใจอยากจะเรียนภาษาอังกฤษเนาะเพื่อขับเคลื่อนการศึกษาของไทยเราให้ก้าวไปอีกในระดับของ global ใช่ไหมครับโอเคอาหารวันนี้มีอะไรบ้างก็วันนี้ที่เด็กๆทำวันนี้ก็เป็นโปรเจกต์ที่เด็กๆทำเอาเองนะก็จะมีนักเก็ตชีสสติ๊กชีสบอลเฟรนช์ฟรายทุกอย่าง49 ถูกมากเฮ้ยยังไงแวะมาได้นะหลายคนไม่รู้นะว่าเป็นสถาบันอย่างเดียวหรือเปล่าข้างล่างเป็นคาเฟ่นะคาเฟ่ที่รายได้ทั้งหมดเป็นของนักเรียนหมดเลยลงทุนให้โมเล็กไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเลยเป็นเปิดโอกาสให้นักเรียนมาทำช่วงพาร์ทไทม์เก็บเงินก่อนไปเรียนมหาลัยอันนี้ให้นักเรียนหมดเลยครับยังไงมาสนับสนุนเด็กๆด้วยนะครับเจ๋งโอเควันนี้เราลาไปก่อนเนาะเจอกันที่ทีมด X ครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Such a big hug I think this is a big bye thank you เจอกัน